নমস্কাৰ, মই উত্তল ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে DY 365 এই অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। স্পষ্টবাকত আজি 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। দেখা গৈছে 5খনৰ ভিতৰত 4খনতেই বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত ৰেকৰ্ড কৰিলে যে উত্তৰ প্ৰদেশত সাধাৰণতে যিটো দলৰ চৰকাৰ থাকে 5 বছৰৰ পিছত সেইটো দলৰ চৰকাৰ নাথাকে। উত্তৰ প্ৰদেশত যদিহে বিজেপিয়ে এইবাৰ ক্ষমতা দখল কৰিব পাৰে তেনেহ'লে 2024ত মোদীক কোনো ভেটিব নোৱাৰে বুলি কোৱা হৈছিলে। প্ৰশ্ন হৈছে মোদীক ৰাখে কোনে? मोदी आज की तारीख में भारत का एक अवतारित पुरुष है जो विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। चाहे यूक्रेन से बच्चों को लाना, चाहे अफगानिस्तान से बच्चों को लाना, चाहे सीरिया से रेस्क्यू करना, जब जब नामुमकिन को मुमकिन करना, ये कोई अवतारित पुरुष ही कर सकता है। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ লগত বিভিন্ন দলৰ প্ৰতিনিধি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ আগলৈকে আমি পুনে নতুন দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক সম্বোধন কৰিছে। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले, बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है, और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो
बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। दो दशक से भी ज्यादा समय तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार में कितनी दिक्कतें होती हैं, गवर्नेंस में कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको भली भांति जानता हूं। उसके बावजूद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए। और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानी काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना 2 दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं, ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मैंने। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है, नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है। हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, हम हर गरीब तक पहुंचेंगे, 100% लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। भाई और बहनों, आज मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। मैं जब गुजरात में था तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग चिंता करते थे, मोदी जी आपकी सुरक्षा का क्या, आप चिंता क्यों नहीं करते, अपने आप को क्यों संभालते नहीं हैं। तो मैं एक ही जवाब देता था कि कोटि कोटि माताओं का, स्त्री शक्ति का मुझे सुरक्षा कवच मिला हुआ है।
साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखती है। साथियों, इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साफ कर दी है कि यूपी की जनता को, और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाति ही चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें, और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। यूपी के लोगों ने इन लोगों को यह सबक दिया है और यह सबक उनको सीखना होगा। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और ये करके दिखाया है, 4 चुनावों में करके दिखाया है। वैसे आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मैं आज पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी विशेष प्रशंसा करूंगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार पार्टी का झंडा बुलंद किया है,
वो आने वाले समय में पंजाब में भाजपा की मजबूती को, देश की मजबूती को एक अहम स्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पंजाब में भाजपा एक शक्ति के रूप में उभरनी है, ये मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दोस्तों। सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब को अलगाववादी राजनीति से सतर्क रखना भाजपा का कार्यकर्ता जान की बाजी लगा करके भी इस काम को करता रहेगा। आने वाले 5 सालों में भाजपा का हर कार्यकर्ता वहां इस दायित्व को जोर शोर से निभाने वाला है। ये विश्वास मैं पंजाब की जनता को आज देना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव ऐसे समय में हुए हैं जब दुनिया 100 साल के सबसे बड़े कोरोना जैसी महामारी के संकट से लड़ रही है। पूरी मानव जात, पूरा विश्व 100 साल में ऐसी बीमारी नहीं देखी, ऐसी मुसीबत से लड़ना नहीं पड़ा है। ये जैसे कुछ कम था तो युद्ध ने भी विश्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। इन परिस्थितियों में दुनिया भर की सप्लाई चेन छिन्न भिन्न हो गई है। 2 साल से सप्लाई चेन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव हुआ और युद्ध ने उसमें और जोड़ दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने जो कदम उठाए, आर्थिक स्तर पर जो फैसले लिए, गरीब कल्याण के जो फैसले लिए, उन सभी ने भारत को संभलकर आगे बढ़ने में बहुत मदद की। भारत बच पाया है क्योंकि हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही। हमारी नीतियां जमीन से जुड़ी रही और हमारे प्रयास निष्ठा और नियत की पटरी पर अविरत आगे बढ़ते रहे। जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही, वहां पर जनता के हितों की डबल सुरक्षा हुई और विकास के कार्यों की गति भी तेज हुई। इस समय जो युद्ध चल रहा है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत এয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি নিৰ্বাচনত যি ভাষণ দিলে, বিশেষকৈ মহিলাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে। মহিলাসকলে ব্যাপক হাৰত বিজেপিৰ ভোট দিয়াৰ কথা কৈছে। আজি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে। বিজেপিৰ হৈ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় গুপ্তা আমাৰ মাজত আছেই, কংগ্ৰেছৰ হৈ তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দিলীপ শৰ্মা আৰু নিৰপেক্ষভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমাৰ লগত আছে নিকি বুৰজামান। বিজয় গুপ্তা, মই আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও এই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ বাবে বিশেষকৈ মহিলাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশত এবাৰ জাত পাতৰ ৰাজনীতি হোৱা নাই বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত মূলতঃ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে, উন্নতি কৰিছোঁ বুলি কৈছিল। যদিও উত্তৰ প্ৰদেশত ঘনে ঘনে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথক অনুসৰণ কৰিছে বুলি কৈছে। এইবোৰ কাৰণে কি কাৰণে উত্তৰ প্ৰদেশত ইমান ভাল ফলাফল দেখুৱালে বুলি আপোনালোকে ভাবে? এই যে এইবাৰ যিটো ফলাফল, এইটো মই ক'ব কাৰণে কি সেইটো ঐতিহাসিক এটা বিজয় উৎসৱ আছে আৰু এইটো বিজয় উৎসৱ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও কৈছে গণতন্ত্ৰ বিজয় উৎসৱ হিচাপে আমি নিব লাগিব নাৰী সশক্তিকৰণ আপুনি যেটো কথাটো কৈছে और यूपी रिजल्ट जेटू अपनी साहब 37 इयर्स पिছত এইবাৰ হল কি সেকেন্ড টার্মছত কোনোবা सरकार আহি হয় কোনোবা सरकार যেতিয়া আহে স্বাভাৱিকভাৱে सरकार এটা পাৰদৰ্শী सरकार আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যেটো আদৰ্শ আছে নীতি আছে আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তা যেটো নিয়ত আমি যেটো নেতৃত্ব ক'ব পাৰো তাত তো আপুনি দেখিয়ে सरकार আছে আমাৰ সংগঠন আছে ব্যক্তি সমাজ প্ৰদেশ দেশ বিদেশৰ এটো মিউচুয়াল যেটো আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশন এন্ড মিউচুয়াল কোঅপাৰেশন এইবিলাক হল আমাৰ এসেট আৰু আপুনি ইনকাউন্টাৰ কথাটো কৈছে ইনকাউন্টাৰ চাওক উত্তৰ প্ৰদেশত ইনকাউন্টাৰ আপুনি যেটো কথাটো ক'লে ইনকাউন্টাৰ একচুয়ালি এটো ইনকাউন্টাৰ হোৱা নাই যোনে অপৰাধী আছে অপৰাধী খজা পাব লাগিব তেতিয়া হলে আমি এটা সমাজ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব সেই কামত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহে ভাল পাইছে নেকি যেটো ফলাফল হৈছে ইয়েস নিশ্চয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহে ভাল পাইছে আজি মণিপুৰ আপুনি চাওক না মণিপুৰ 5 বছৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ আছিল তাৰ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত ইনকাউন্টাৰ আছিল ব্লকেড আছিল বন্ধ আছিল হিংসা আছিল অত্যাচাৰ ব্যভিচাৰ अपना करस्पन भ्रष्टाचार आसिल 5 বছৰৰ শাসন যেটো আমি কওঁ গুড গভৰ্নেন্স এই গুড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে সুশাসনৰ কাৰণে ইনকাউন্টাৰ হোৱা নাই কত বন্ধ নাই কত ব্লকেড নাই কৰাপশন কমিল তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমত যদি আমি অপৰাধিক যদি সজা দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ সংজ্ঞাটো আমি যদি ইনকাউন্টাৰ কওঁ হেতু ঠিক নহয় আৰু এই ফলাফলটো আপুনি চাওক पहाड़ हेफाले उत्तराखंड साउक मणिपुर साउक हेफाले गोवा समुद्र हेफाले गंगा यूपी जी এটা বিশাল যেটো জয় লাভ হল ভারতীয় জনতা পার্টি রাইজৰ আস্থা বিশ্বাস শ্ৰদ্ধা নিষ্ঠা ফলাফল আমি ক'ব দেখা গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইলেকশ্যন অলপ আগতে মোদীও কৈছে যে জাতপাতৰ ৰাজনীতি চলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ জাতপাত চলে বুলি কিন্তু এইবাৰ জাতপাত চলা নাই এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰাপত্তা আইন শৃংখলা সেই বিষয়বস্তু গুৰুত্ব দেখা গৈছিল যোগীৰ কাৰ্যকালত 5টা বছৰত 8000ৰ অধিক এনকাউন্টাৰ হৈছিল ইমানবোৰ এনকাউন্টাৰ সংঘটিত হৈছে অপৰাধী ভিতৰত চলি আছে যেটো অসমতো চলি আছে তাৰ মাজতো উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনতাই আইন শৃংখলাৰ বাবে বিজেপি কেনেকৈ ভোট দিলে নেকি তনুদা কথাটো এনেকুৱা আজি যেটো আমি পৰাজয় হৈছো আমি পৰাজিত গতিকে আমি বহুত বেছি কথাবোৰ কি কাৰণত বিজেপি জয়ী হল কি মানে এই কথাবোৰ আজি মই বেছি কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই এক নম্বৰ কাৰণ আমি আজি পৰাজিত হৈছো আমি ৰাইজৰ ৰায়টো মানি ল'বলগীয়া হৈছে ৰাইজে যেটো বিচাৰিছে কিন্তু কথাবোৰো এনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে যি ধৰণে আজি বিশ্লেষণ কৰে এই কথাবিলাক ওলাব লাহে লাহে ওলাব আজি চাওক যেতিয়া এটা দল বিজয়ী হয় চাৰপেৰে তেতিয়া তেওঁলোকে উৎফুল্লিত হৈ হওক বা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ব্যাখ্যা তেওঁলোকে আগবঢ়াব আৰু সেই কথাবিলাক লাহে লাহে আগবঢ়াব সকলোৱে আলোচনা কৰিব কি ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে আমি আমাৰ ব্যাখ্যাটো মই আজি আপোনাক ক'ব নোৱাৰো আমাৰ ব্যাখ্যাটোৰ কাৰণে সময় লাগিব আমাৰ ব্যাখ্যাটো আলোচনা হ'ব কি কাৰণত যদি পৰা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত আমাৰ পজিচনটো এনেও বেয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে উত্তৰ প্ৰদেশত মানে পাঞ্জাবত বিজেপিৰ যিটো অৱস্থা উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ একেটা অৱস্থা হয় পাঞ্জাবৰো আমি হাৰিছো কিন্তু পাঞ্জাবত বিজেপিৰ যিটো অৱস্থা উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ একে অৱস্থা উত্তৰাখণ্ডত আপোনালোকৰ ভাল আছিল মই তাকে কৈছো যে এই কথাবিলাক আজি উন্নয়ন লৈ আমি মানুহে উন্নয়নৰ বিষয়বিলাকে হওক বা অন্যান্য মানুহৰ মৌলিক সমস্যাবোৰে এই ভোটাৰসকলৰ মাজত কিমান প্ৰভাৱিত কৰিছে আমি নাজানো কাৰণ যে মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱাকে ধৰি যদি গোটেই কথাবোৰ চাই কিন্তু এটা ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়ৰ মাজত গুচি গৈছে কিন্তু তাৰ মাজত যে হিচাপ এই যিটো কথা এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এই হিচাপৰ বিষয়টো লৈ আহিলে তাত একাংশ মুছলমান সংগঠনৰ নেতাই কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই সেইবিলাক তেওঁলোকে তাত সাপোৰ্ট কৰিলে বা বিভিন্ন ধৰণে আপকিয়াকে বিজেপিকে ধৰক সহায় কৰিলে সেই মুছলিম নেতাসকলে বা সেই মুছলমান সেই দলবোৰে ওএসি জাতীয় যিবোৰ নেতা আছে আপোনালোকে জানে এই গোটেই আটাইবোৰ কাৰোবাৰ লগত বুজাবুজি কৰি চলি থাকে তেওঁলোকে মুছলমানৰ হাৱা হৈ গ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ আল্টিমেটলি কি তেওঁ হাৱা হ'বলৈ ওএসি জিকিবৰ কাৰণে ওএসিয়ে কাম নকৰে তো ওএসিয়ে বিজেপি বা অন্যান্য শক্তিবোৰক জিকাবৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁ নিজে জিকিবৰ কাৰণে কাম নকৰে তেওঁলোকে এই শক্তিটো কেনেকৈ পাৱাৰত আনিব পাৰে এইবোৰ তেওঁলোকে বুজাব মই এই কথাবোৰ বেছি বিশ্লেষণ নকৰো কিন্তু কথাটো উত্তৰ প্ৰদেশত এটা অৰাজকতা কিন্তু আৰম্ভ হৈছিল সেইটো আপুনি আজি ইয়াত ক'ব যে উত্তৰ প্ৰদেশ একদম বহুত উন্নয়ন হৈছিল আজি ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্থাবোৰৰ আপুনি যোৱা 5টা বছৰ বা যোৱা 3টা বছৰৰ ৰিপৰ্টবোৰ চাই মই কংগ্ৰেছী হিচাপে কোৱা নাই আপুনি নিজে চালে গম পাব ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টবোৰ বা অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা যিবোৰ সাৰ্ভে কৰে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টবিলাক চালে গম পায় উত্তৰ প্ৰদেশ তলপিনৰ পৰা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ স্থানত আছিল উন্নয়নৰ দিশত উত্তৰ প্ৰদেশত বিশেষ কৰিব পৰা নাই এই কথাবোৰ আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত নিব
ব্যৰ্থ নহয়, হ'ল। নহয়, মই কৈছোঁ তাকে যে এই কথাবিলাক নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিচাৰ্যৰ বিষয় নহ'ল, বিচাৰ্যৰ বিষয়টো আহি গ'ল নহয়, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ধৰক হিচাপ বিতৰ্কতা আহি গ'ল, সেইটোৱে আকৌ এটা গোটেই কথাটো আমি যদি কওঁ মানে ধৰক মই অফিচিয়েলি কথাবোৰ কোৱা দিগদাৰী, কাৰণ এই মাত্ৰ আমাৰ এইটো আলোচনা হোৱা নাই, কিন্তু এটা পলাৰাইজেশ্যনটো খুব ভাল ধৰণে তেওঁলোকে খুব তললৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুপ্তা এবাৰ পলাৰাইজেশ্যনটো খুব এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত পলাৰাইজেশ্যন হৈছে, পলাৰাইজেশ্যনটো তললৈকে খুব নিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে হিচাপ বিতৰ্কৰ জৰিয়তে। মই কংগ্ৰেছৰ এইটো নীতি আছে ধৰ্মী দৃষ্টিকোণ জাতি পাতি দৃষ্টিকোণত তেখেতে কয় এতিয়া ইলেকশ্যনত যদি হিচাপ কিতাপ নহয় তাতে ক'ত হিচাপ হ'ব, ইলেকশ্যনতে ৰাইজে চিন্তা কৰে কি এই পাৰ্টিক আমি ভোট দিব লাগে কি দিব নালাগে, তাতে কিয় দিব লাগিব যেতিয়া যদি কামে নকৰে কংগ্ৰেছে। আজি ধৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অন্তদে লাষ্ট পাৰ্চন ইন দি কিউ, দৰিদ্ৰ ব্যক্তি লাঞ্ছিত বাঞ্ছিত শোষিত পীড়িত ব্যক্তি তাত এটা স্কিম আঁচনি লৈ গ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ পৰা আপুনি যদি ষ্টাৰ্ট কৰে আয়ুষ্মান কক, তাৰপিছত আমি যদি চিন্তা কৰি ষ্টাৰ্টআপ আছে ষ্টেণ্ডআপ আছে উজ্জ্বলা স্কিম আছে, ৰাইজৰ যদি আপুনি বেনিফিট কৰে, ৰাইজৰ যদি হিতাধিকাৰী আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰি আমিতো কাম কৰি দেখাইছোঁ। আজিলৈকে কংগ্ৰেছে কথাই কৈছিল কিন্তু আমি বাস্তৱিকত কাম কৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও মহিলাসকলক ধন্যবাদ জনাইছে। এক কথাত ক'বলৈ আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে হিতাধিকাৰী আপোনালোকক সহায় কৰিছে। হিতাধিকাৰী মিনছ আপুনি যদি ৰাইজৰ হিত কৰে তাততো মানে আপুনি জয় লাভ কৰিবহি, আপোনাৰ ফলাফল ভাল হ'বই। যদি আপুনি ৰাইজক নাচায়, ৰাইজৰ সেৱা নকৰে তেতিয়াহ'লেতো নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে আপোনাৰ প্ৰতি আস্থা যেটো আপোনাৰ বিশ্বাস আছে শ্ৰদ্ধা নিষ্ঠাটো নাই। দিলীপ শৰ্মা, হিতাধিকাৰীক লৈ পেলাই আপোনালোকে বাৰে বাৰে সমালোচনা কৰে, কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও হিতাধিকাৰীৰ বিভিন্ন আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল এইবাৰ। মই আপোনাক আগতে কথা এটা ক'লোঁ যে হিতাধিকাৰী ইছ্যুটো কিমান হয়তো হিতাধিকাৰী ইছ্যুটোৱে কিছু কাম কৰিছে, নকৰা বুলি মই নকওঁ, কিন্তু মই আপোনাক কথাটো ক'বলৈ গৈছোঁ। চাওক এই কথাবোৰ যদিও এনালাইচিছ হ'ব, আজি আমি পৰাজিত হৈছোঁ, গতিকে মই বহুত বেছি কথা আজি ক'বলৈ খোজা নাই। আমি ৰাইজৰ ৰায়টো মানি লৈছোঁ, ৰাইজে কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্যত, আমি সেইটো মানি লৈছোঁ। আমাৰো ক'ৰবাত এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আমাৰ ক'ৰবাত ধৰক এইবোৰ কথাবিলাক আলোচনা হোৱা নাই। আমি যিদৰে হয় বিজেপিৰ সংগঠন শক্তিশালী সেইটো ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ, সাংগঠনিকভাৱে বিজেপি শক্তিশালী গোটেই দেশখনত। তেতিয়া এটা সময়ত কংগ্ৰেছে যেতিয়া চাৰিওপিনে শাসন চলাইছিল তেতিয়া বিজেপি মাত্ৰ কেইজনমান মানুহে কাম কৰি আছিল। আজি কংগ্ৰেছৰ সেই দিনটো হৈছে, কংগ্ৰেছে এইখিনি আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমি চাওক আজি আমি যদিও পৰাজিত হৈছোঁ, আমি দলটো কেনেকৈ আকৌ আমি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ প্ৰসংগত যদি কথা ক'বলৈ যায়, তাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত আমি হয়তো এটা কথা ক'ম যে তাত জাতপাতৰ ৰাজনীতিৰ কথাতকৈ মই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বিষয়টোহে কৈছোঁ। আজি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণটোত বিজেপিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁলোকে দেখিছে যে যদি মানুহে মৌলিক সমস্যাবোৰ নিজে বুজি পায় তেতিয়া ধৰক আজি ৰাইজে নিজে এটা স্বতন্ত্ৰভাৱে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু সেই স্বতন্ত্ৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ সপক্ষে নাযাবও পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো সেইটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণটো একদম তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে নিবলৈ বিজেপিয়ে সক্ষম হৈছে। মই বিজেপিক সেই কথাটোৰ কাৰণে কৈছোঁ যে বিজেপি সাংগঠনিকভাৱে যিটো শক্তিশালী, তেওঁ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ মেছেজটো তেওঁলোকে অতি তললৈকে নিবলৈ খুব কৌশলগতভাৱে তেওঁলোক সক্ষম হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ হ'ল বাৰু। উত্তৰাখণ্ডত কি হ'ল? মণিপুৰত হিন্দু মুছলমান নাহেই, হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি ক'ত আহিলে? উত্তৰ প্ৰদেশত ক'ত আহিলে? গোৱাত কি হ'ল? পাঞ্জাৱত কি হ'ল? চৌদিশে কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ গৈছে। গুৱাহাটী চহৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আম আদমি পাৰ্টীয়ে এখন দুখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে মানুহে আন শক্তিক বিচাৰিছে নেকি? ক'ৰবাত আম আদমি পাৰ্টি, ক'ৰবাত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ভাবি আছে আমাৰ আগতে বেয়া দিন চলিছিল, কিন্তু ইমান বেয়া দিন কেতিয়াও চলা নাছিল। আগতে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কমেও আমাৰ কিন্তু অতুল ইন্দিৰা গান্ধীও পৰাজিত হৈছিল। হয়, ইন্দিৰা গান্ধীও পৰাজিত দেশত মানে ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছ শেষ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ কংগ্ৰেছে সেইটো আপোনালোকে ভুল কৰিছিল, সেইটো আপোনালোকে পাহৰি আছে। ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া পৰাস্ত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত কিন্তু আপোনালোক আছিল, কিন্তু আপোনালোকে দিল্লীতো পৰাস্ত হৈছে, ৰাজ্য হৈ ৰৈছে। পৰিস্থিতি তেতিয়া আৰু এতিয়া একে নহয় নেকি? বুজাবা চাওক, আজি মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিজনক ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যিটো জাত পাতৰ কথা কৈছে, হিজাবৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে, প্ৰকৃততে হিজাবটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত কোনো বিষয়বস্তু নহ'ল। আৰু এইটো বিষয়ে এটা শক্তিয়ে চেষ্টা কৰিছিল যদিও, কিন্তু এই শক্তিটোৰ চেষ্টাটো আজি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিও চেষ্টা কৰিছিল বা অন্যান্য নেতাই চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু হিজাব বিষয়টো কিন্তু উত্থাপিত তেনেধৰণৰ মানুহৰ মাজলৈ নগ'ল। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশেষকৈ ইউ পি ইলেকশ্যনটোৱে আগন্তুক দিনৰ কাৰণে এই সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। ইউ পিৰ নিৰ্বাচনত আজি তেওঁলোকে জয়লাভ কৰাৰ মূলত আজি যদি কোৱা হয় বিকাশ আৰু বিশ্বাস, তেওঁলোকৰ যিটো শ্লোগান, আজি তেখেতসকলে অলপ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াইও এই কথাটো কৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মূলত বিষয়বস্তু আছিল যে তাতে যিটো অপৰাধীক দমন কৰিলে এটা শান্তি শৃংখলা সকলোৱে যিটো ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন কৰিলে, আমি টিভিবিলাকতো চাইছিলোঁ যে সকলো মানুহে এটাই কথা যে আইন শৃংখলা যথেষ্ট উন্নত হৈছে। দ্বিতীয়ত তেওঁলোকৰ যিবিলাক জনকল্যাণ আঁচনি,
এই আঁচনিসমূহ মানুহৰ ঘৰলৈ বা মানুহৰ মাজলৈ নিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ল। যিটো জনকল্যাণ আঁচনি কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিল, সেই আঁচনি কংগ্ৰেছৰ দিনত কিন্তু মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ পোৱা নাছিল। মাজতে তেওঁলোকৰ নেতা পালি নেতাই সেইবিলাক হৰপ কৰিছিল। অগাধ গতিত দুৰ্নীতি হোৱাৰ বাবেই এই যিবিলাক মানে তেওঁলোকৰ স্কিম আছিল, এই স্কিমবিলাক ৰাইজৰ ওচৰলৈ নগ'ল। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এইটো কৃতিত্ব দিব লাগিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত অন্তত এই যিটো মানে তেওঁলোকৰ জনহিতৰ আঁচনি, এই আঁচনিসমূহ আজি লেট্ৰিন বাথৰুমেই হওক বা আজি ঘৰেই হওক, প্ৰতিটো পৰিয়ালক চাউল দিয়াকেই হওক, এই যিটো সাধাৰণ মানুহ, আজি মহিলাসকলে কিয় ওলাই আছে, তেওঁলোকে যেতিয়া উজালা পাইছে, তেওঁলোকে যেতিয়া চাউল পাইছে, তেওঁলোকে যেতিয়া বাথৰুম পাইছে, এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু হ'লেও কিন্তু এইবিলাক যথেষ্ট এফেক্ট কৰে আৰু সেইকাৰণে মহিলাসকলে বেছি উৎসাহেৰে আগবাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকে খুব নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰিছে যে আমি উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰাপত্তাত আমি থাকিবলৈ পাইছোঁ। আজি BSPৰ অৱস্থা চাওক, BSP এটা সময়ত চৰকাৰ কৰিছিল মায়াৱতী, আজি BSPটো ধূলিখাত হৈ গ'ল, এই দলটো নাই এতিয়া। কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো তাতকৈও বেয়া হ'ল। কিয় কাৰণে? এটা পৰিয়ালৰ হাতত যদি সকলো ক্ষমতা থাকে, কিমান ভাল ভাল নেতা কংগ্ৰেছত আছিল, আজি গোলাম নবী আজাদে কওক, আমাৰ এই অধিবক্তাজন আছিল কপিল চিবালে কওক, এইসকল নেতাক নোহোৱা কৰি পেলালে। তাৰমানে এটা পৰিয়ালে যিটো বস্তু অনুভৱ কৰি এটা সময়ত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো বক্তব্য ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ নৈতিকতাৰ ওপৰত, সেই বক্তব্য আজি আখৰে আখৰে যেন পূৰণ হৈছে, আমি সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আজি আপুনি চাওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা কিন্তু এই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে। ৰাইজ কিন্তু যথেষ্ট সজাগ, যোনে ৰাইজৰ কাম কৰা নাই তাক আঁতৰাই দিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কথা পাতিম, মই মাজুলীৰ ওপৰতো কথা পাতিব লাগিব, কিন্তু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ ল'ব লাগিব। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি কথা পাতিম যে মাজুলীটো আচলতে AJPক আসনখন এৰি দি ভুল কৰিছিল নেকি কংগ্ৰেছে। मोदी आज की तारीख में भारत का एक अवतारित पुरुष है जो विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। चाहे यूक्रेन से बच्चों को लाना, चाहे अफगानिस्तान से बच्चों को लाना, चाहे सीरिया से रेस्क्यू करना, जब जब नामुमकिन को मुमकिन करना, ये कोई अवतारित पुरुष ही कर सकता है। 2024 সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই নিৰ্বাচন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছিল যে এই নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছক মৰেলি উৎসাহিত কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল, কিন্তু কাৰ্যত সেয়া নহ'ল। এইবাৰৰ মাজুলীৰ প্ৰসংগ, অসমৰ মাজুলীত আজি প্ৰায় 40,000 ভোটৰ ব্যৱধানত ভুৱন গাম বিজয়ী হ'ল। আচলতে যি হাৰত পাৰ্চেণ্টেজত ভোট হৈছিল সেই হিচাপে 41,000 লিড লোৱাটো যথেষ্ট ডাঙৰ ঘটনা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মাজুলীত কংগ্ৰেছে আকৌ ভুল কাম কৰিলে নেকি? আসনখন জাতীয় পৰিষদক এৰি দিছিল, ঠিক আছে, জাতীয় পৰিষদক পূৰ্ব প্ৰতিশ্ৰুতি মতে এৰি দিছিল। জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে কংগ্ৰেছে যি ধৰণে লাগিব লাগিছিল, নিজৰ সংগঠন শক্তিশালী কৰিবলৈ যিটো কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰিলে নেকি দিলীপ শৰ্মা? জাতীয় পৰিষদক সিটটো এৰি দিয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে ভুল কৰা বুলি মই আজি আপোনাক নকওঁ, কাৰণ কংগ্ৰেছে জাতীয় পৰিষদক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈছিলে, এটা বুজাবুজি। কাৰণ আগৰ উপ নিৰ্বাচনকেইটাত ভৱানীপুৰ বা তামোলপুৰ এইবোৰ নিৰ্বাচনত জাতীয় পৰিষদকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ হকে প্ৰচাৰ কৰিছিল, গতিকে কংগ্ৰেছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিছিল। 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ কথা, কংগ্ৰেছে তাত কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতা নিৰ্বাচনৰ আগৰে পৰা তাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু প্ৰচাৰত অহৰহ তেওঁলোকে নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছিল। কোন আছিল? আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাবোৰ আছিল তাত লোকেলি চাওক, তাত তিনিদিন দেখা পালোঁ, এদিন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দেখা পালোঁ, আৰু কাকো দেখা নাপালোঁ। মই আপোনাক কৈছোঁ তাত স্থানীয়ভাৱে মাজুলীৰ যিখিনি কংগ্ৰেছৰ নেতা, আনকি ৰাজীৱ লোচন পেগু আকৌ পুনৰাই তেখেতে সক্ৰিয় হৈ তেখেতে দলৰ হকে কাম কৰিলে, জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ হকে কাম কৰিলে। আমাৰ ইয়াৰ পৰাও কিছুমান গৈ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা গৈ তাত থিতাপি লৈ থাকি আমাৰ দলীয় সংগঠনবোৰৰ মাজত সোমাই পৰিছিল, কেনেকৈ তাত জাতীয় পৰিষদৰ পক্ষে বঁটা বলাব পাৰে। বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে দুবাৰকৈ তাত গৈছে, বোধহয় দুবাৰে গৈছে, মই দুবাৰ গৈছে। বা তাৰপিছত আমাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া গৈছে। গতিকে আপুনি চাওক, এটা উপ নিৰ্বাচনত গৈছে, নোযোৱাকৈ থকা নাই। আমাৰ যিখিনি দায়িত্ব আমি ডেফিনেটলি সেইখিনি পালন কৰিছে আমাৰ, আৰু কিন্তু বাকী জাতীয় পৰিষদে হয়তো তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো পালন কৰিছে। পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু মাজুলী নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমতো কংগ্ৰেছ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ইয়াক ৰিভাইভ কৰা বা ইয়াক নতুনকৈ আকৌ এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ সময় আহি পৰা নাইনে? নিশ্চয় পৰিছে। কংগ্ৰেছ যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বহুত ভাবুকি আহি গৈছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। মানে ভাবুকি মানে মই অন্য ভাবুকিৰ কথা কোৱা নাই, সাংগঠনিকভাৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধা পাইছোঁ বা তেনেকুৱা আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। কিন্তু তাৰ অৰ্থটো এইটো নহয় যে কংগ্ৰেছটো নিশ্চিহ্ন হৈ গৈছে। কাৰণ চাওক, এতিয়াতো মেজৰ বিৰোধী অসমত কংগ্ৰেছ, আৰু কংগ্ৰেছে লিড কৰিব লাগিব আটাইখিনি ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে বা এইখিনি কথা লৈ কংগ্ৰেছে আকৌ মানুহখিনি
সময়খিনিৰ মাজত আগুৱাই যাব লাগিব কংগ্ৰেছে যোৱা সময়খিনিত আমাৰ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টটো কি হৈছে পিছৰ কথা কিন্তু আপুনিতো দেখিছে যোৱা 9 মাহ এই চৰকাৰখন হোৱাৰ পিছৰ পৰা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমিতো ফিল্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছো চৰকাৰখনৰ কৰবাত বিভিন্ন বিষয় লৈ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছে কাম কৰি আছে মই বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত দেখা পাইছোঁ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে যে উত্তৰ প্ৰদেশত জনতাৰ সৈতে কেৱল কংগ্ৰেছে আছে বাকী কোনো নাই তৎসত্ত্বেও কংগ্ৰেছক অগ্ৰাহ্য কৰিছে কিয় গুপ্তা সাহেব নাই কংগ্ৰেছটো একচুৱেলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীটো কৈ আছিল আমিও শুনিছোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্ব নাছিল আপুনি চাওক ইউপিত SP অলপ BSP আছিল এইবাৰতো BSPও শেষ হৈ গ'ল এতিয়া BJP আৰু SP এইবাৰ যদি আপুনি ফলাফল দেখে BJP আৰু SP আৰু লাষ্ট টাইমত যদি আপুনি ফলাফল চায় তেতিয়াহ'লে SP আৰু কংগ্ৰেছ দুইটা মিলি 54টা আসন আছিল কংগ্ৰেছৰ কিন্তু এইবাৰতো আসনেই নাই আৰু কংগ্ৰেছৰ আমাৰ বন্ধু কৈ আছিল কি তেখেতে কংগ্ৰেছে আজি কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটো আপুনি যে চাওক পঞ্জাবত আপোনাৰ চৰকাৰ আছিল কিমান সিট আপুনি পালে মণিপুৰত লাষ্ট টাইমত আমাক কোৱা হৈছিল কি আমি কংগ্ৰেছক প্ৰতি অন্যায় কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত অন্যায় কিয় কিয়নো 28টা আসন আছিল আপোনাৰ 28টা আসন লাষ্ট টাইমত আছিল আমাৰ চৰকাৰ হ'ল আপোনাৰ স্থিতি 4টা হৈ গ'ল এতিয়া কোনে কাক অন্যায় কৰিলে সেইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় কংগ্ৰেছৰ কথাটো হ'ল কি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে অসম জাতীয় পৰিষদক যদি ৰাইজৰ প্ৰতি যদি প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই কংগ্ৰেছৰ যেটো আজি আমি দেখি আছোঁ দুৰ্দশা আমিও বিচাৰোঁ কি গণতন্ত্ৰত এটা অপজিশ্যন পাৰ্টি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে আৰু অসমৰটো তেখেতে কৈ আছে কি অসমত কংগ্ৰেছে থাকিব এই 5টা যেটো ফলাফল হ'ল 2022 ইলেকশ্যনত নিশ্চিতভাৱে এইটো আপুনি চাওক এইটো 2024ৰ কাৰণে এটা আজি এটা ফলাফল নিশ্চিত হৈ গ'ল এতিয়া সন্মুখত মিউনিচিপেল কৰ্পোৰেশ্যন ইলেকশ্যন আহি আছে আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন আছে সেই ইলেকশ্যনত আপুনি চাব কংগ্ৰেছৰ মই আজিয়ে ভাবিছোঁ কি কংগ্ৰেছৰ যদি এইটোৱে গতি থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছৰ অসমতো কোনো স্থান নাথাকে মই কথা এটা ক'ব পাৰিম নেকি হয় কথাটো এনেকুৱা চাওক হয় আজি তেখেতে কৈছে কাৰণ তেখেতে আজি তেখেতসকল আজি জয়ময় এটা অৱস্থা কাৰণে তেখেতে কথাখিনি ক'ব পাৰিছে কিন্তু বিষয়বোৰ অতনুদা এনেকুৱা আপুনি ভাবিব পাৰে চাওক যেতিয়া কংগ্ৰেছ শাসনত আছিল অসমত খুব সম্ভৱ 2009 চনত যিটো পৌৰসভা নিৰ্বাচন হৈছিল এটা বোধহয় 2009ৰ পৰা খুব সম্ভৱ 2016 মানত এটা হৈছিলে নেকি নে 15ত হৈছিলে 15ত কংগ্ৰেছৰ আসন কমিছিল 2009ত কিন্তু 80খন পৌৰসভাৰ পৰা 79 কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল 80খন পৌৰসভাৰ যেনেকৈ এবাৰ বিজেপিয়ে 70 পৌৰসভা দখল কৰিলে 2009ৰ 80খন পৌৰসভাৰ 79 পৌৰসভা কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল এই পৌৰসভা নিৰ্বাচন স্থানীয় নিকায় নিৰ্বাচনৰ মানুহৰ প্ৰৱণতাটো কি থাকে পৌৰ নিৰ্বাচন বাদ দিছো মই উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন কৈছো তেখেতে কৈছে কেনে মই তেখেতৰ এই বিষয়বিলাকক আপুনি চাব লাগিব যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কৰণীয় কি বুলি ভাবে আপুনি আজি কংগ্ৰেছৰ কৰণীয় কি ময়ে হতাশ হৈ গৈছোঁ তেওঁলোকে কিনো কৰিব আমি কিন্তু হতাশ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ যিবিলাক সংসদ আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ দলীয় বিষয় বা যিসকলে লৈ আছে তেওঁলোকে মানুহৰ মাজলৈ গৈ সংগঠন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কোনো হাতত লোৱা নাই যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি মাজুলীত ইমান ৰিজাল্ট ভাল কৰিছে মই স্পষ্টভাৱে কোৱা মানুহ যে মাজুলীৰ যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীজন দিলে সেই প্ৰাৰ্থীজন কিন্তু আমাৰ মনোপুত প্ৰাৰ্থী নাছিল কিন্তু দলীয় তেওঁলোকৰ যিটো শৃংখলা দলীয় যিটো সংগঠন আৰু এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো মাজুলীত যিটো জাননে কাম কাজ কৰিলে তাৰ আগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল তেওঁৰ সমষ্টি আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যনতো বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল গতিকে এটা শক্তিশালী ভেটি তাত আছে সেই ভেটিটো ভাঙিবৰ কাৰণে ৰাজীৱ লোচন পেগুৱাক মাজভাগে পদত্যাগ কৰিলে তাতে যিখিনি আছিল সেইখিনি থান হৈ গ'ল গতিকে কংগ্ৰেছে চাৰিওপিনৰ পৰা থান হৈ গৈছে আজি মণিপুৰৰ কথা মণিপুৰতো বহুতে কৈছিল আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ মোৰ সময় হৈছে মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব লৈছোঁ এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি मोदी आज की तारीख में भारत का एक अवतारित पुरुष है जो विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है चाहे यूक्रेन से बच्चों को लाना चाहे अफगानिस्तान से बच्चों को लाना चाहे सीरिया से रेस्क्यू करना जब नामुमकिन को मुमकिन करना ये कोई अवतारित पुरुष ही कर सकता है আজি 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে যে 2024ত মাত্ৰ 2টা বছৰৰ পিছত হ'বলগীয়া দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভেটা দি ৰখাটো অধিক কঠোৰ হৈ পৰিব এই 2টা বছৰত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ অধিক শক্তিশালী হ'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে আম আদমি পাৰ্টি গঢ় লৈ উঠিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ গঢ় লৈ উঠিছে এনে অৱস্থাত
সমাজবাদী পাৰ্টীয়েও আজি ভাল ভূমিকা পালন কৰিছে 2024 যদিহে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভেটিব বিচাৰে এতিয়াৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বিষয়টোক যথেষ্ট সিৰিয়াছলি লৈ অপজিশ্যন বা বিৰোধী দল যদি আগ নাবাঢ়ে তেনেহ'লে 2024 মোদীক যে ভেটাটো অসম্ভৱ সেই কথা নিশ্চিত অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব 24 ঘণ্টা